ভলিউমেট্ৰিক কৰিব পাৰি আমি ধৰা এনেকুৱা কৰিব পাৰি গ্ৰেভিমেট্ৰিক এনালাইচিছ বা এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ আৰু ধৰা ইয়াতে ওলাব ভলিউমেট্ৰিক মানে কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় ভলিউম আৰু গ্ৰেভিমেট্ৰিক মানে গ্ৰেভিটেশ্যন মানে এইটো গ্ৰেভিট it is related to volume and it is related to mass মানে amount okay so in your our class we will do only volumetric analysis it is part of the titration volumetric analysis or gravimetric but we will do only what volumetric means in this case will in the experiment we will determine volume of a solution of unknown solution of course and in gravimetric what we will determine mass means solution only I volume korim so mass means if solid compound is formed during the titration and if you take the weight of this solid substance then you will that will be called as gravimetric analysis gravimetric in gravimetric will determine the mass or take the weight of the compound in volumetric we will measure the volume of the solution okay of course this titration also what will these are kind of reaction we will take some known thing and some unknown thing and we will do the reaction and we will determine how much amount is required while leading the reaction is complete because A and B dhara A plus B suppose ete keneko hobo kiba hobo aru B product biso kotha nai okay suppose A is such that we know the concentration or amount of the A remember sir and yaar ami concentration to janu suppose this is also liquid solution this is also solution which will do in case of volumetric we will take suppose two solutions one A solution and another is B solution of course this solution we can make ourselves eto ami banai lobo out of these two solution in one solution whatever the compound is there we will know the concentration what concentration is there suppose yate yate 1 molar concentration mane eto ami janu then by doing the reaction we can find out which what we call concentration of the keneke koribo ami etia in this for this purpose suppose we have to determine the concentration of B in a given solution that we do not know how much we know that B is there in the solution but we do not know how much amount of B is so for that we can choose AA keneke kori so that A reacts with B ami hitu reaction to janibo lagibo that we should know that reaction that means that A reacts with B aru ena reaction to enako hobo lagibo je the reaction should go very easily not very difficultly and the reaction should be also complete means all of this A should react with B ite ami koribo parim okay and enako janibo ami the reaction pasibo then we will make a solution of A where the concentration of A is known বুঝিব পাইছে কেনেকে আমি কৰিব পাৰিম পাৰচেন্ট কনসেন্ট্ৰেশন নম্বৰ तर এটা সলিউশন আমি বনাব লাগে সাম সলিউশন where the constant we should know the concentration তেতিয়া আমি কেনেকে বনাম বুঝিব পাইছে সাপোজ A কম্পাউন্ড এটা হয় মানে না যিকোনো কম্পাউন্ড সলিড এ হয় সাপোজ then what we can do we can take the weight of the A ধরা আমি কি বাটা গ্রাম নেব 20 গ্রাম then we can calculate if we dissolve this gram amount of the A in this much of volume that concentration of this one will be this one tomale calculation korisile ebla molarity okay so we can easily find out so suppose we have to make suppose 1 molar solution of A then we can suppose we make suppose 1 liter how much amount of A will be required jodi A banaba lage we suppose we will make 1 molar solution and 1 molar 1 liter solution then how much amount of A will dissolve एकदम इजी बोल 1 मोलर and 1 liter 1 মোল কিমান বড় একদম হাউস কৰি দিছো এটা তোমালোকে যদি 1 molar solution বনাব লাগে in 1 liter then how much in 1 mol of the substance definition molarity definition molarity means when the solution 1 mol of the substance dissolved in 1 liter of the solution এটি তোমালোকে মনে রাখিব লাগিব পাহৰি গৈছা মনত নাই এইটো মনত ৰাখিলে আৰু ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰিব
if you dissolve 1 mole of a substance in liquid, suppose solvent দিয়ে নাও water এ হোক বা কিবা হোক, and we make the solution up to 1 liter, then it will be what concentration will be 1 mole. এইটো আমি জানো যদি এই বিষয়ে আমি জানো যে what is the compound A, ইয়াৰ 1 mole হলে তে কিমান হ'ব, কিমান গ্রাম ল'ব লাগিব? 1. Suppose we want to take 1 mole, then how much gram of A will take? 1. তুমি একটা গ্রামটো মোক সংখ্যাটো ক'ব নোৱাৰা, কিন্তু কিমান গ্রাম সেইটো ক'ব পাৰা। বুজি পাইছা না? সংখ্যাটো এক্সাক্টলি 100 হ'ব নে কি হ'ব ক'ব নোৱাৰা, কিন্তু বেলেগ কি উপায় ক'ব পাৰা। যিকোনো এটা কম্পাউণ্ডৰ যদি 1 মোল ল'ব লাগে, কিমান গ্রাম কম্পাউণ্ড ল'ব লাগে? কিমান গ্রাম ল'ব লাগে? কিমান গ্রাম? এনি কম্পাউণ্ড। সবৰে তেতিয়াহ'লে 1 গ্রাম হ'ব নেকি? যিকোনো কম্পাউণ্ড ল'লে সবৰে একে হ'ব নেকি? এইটোতো হ'ব নোৱাৰে লজিকেলি। এইটো কিমান ল'ব লাগিব? মোলাৰ মাছ যিমান, মোলাৰ মাছৰ সাথে কিমান গ্রাম ল'ব লাগিব? মোলাৰ মাছ মানে কি? that গ্রাম পার মোল, that 1 মোলত কিমান গ্রাম থাকিব? কিমান যিমান মোলাৰ মাছ সিমান থাকিব। মোলাৰ মাছটো আমি কি কওঁ? গ্রাম পার মোল। যদি আমি 1 মোল সাবস্টেন্স ল'ব লাগে, ইয়াৰ মোলাৰ মাছ যিমান গ্রাম ল'ব লাগিব তেতিয়া। সাপোজ এতিয়া আমি ক'লো যে ওয়াটাৰ ল'ব লাগে, 1 মোল ওয়াটাৰ ল'ব লাগে, তেতিয়া কিমান গ্রাম ওয়াটাৰ ল'ব লাগে? 18 গ্রাম। যদি আমি ধৰা সাপোজ ওয়াটার ল'লে আমি কিবা বেলেগ এটা ল'ম, কি ল'ম বা মিথেন ল'ম, 1 মোল মিথেন ল'ব লাগে। এতিয়া মোৰ ওয়েটৰ কথা কৈছোঁ, ওয়েট যদি ল'বলৈ কিমান হ'ব? 16 গ্রাম। তেতিয়া ঠিক আছে। সেইটো যিমান মোলাৰ মাছ হয় সিমানে ল'ব লাগিব। তাৰমানে এইটো ইমান আমি ডিজলভ কৰি দিয়া সেইটো আমি জানিম। এতিয়া আমি 1 মোল ল'ব নালাগে, ধৰা 0.1 ল'ব লাগে, এতিয়া আমি ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম। যিমান লাগে যিমান ইচ্ছা সিমানে কৰিব পাৰিম, হয় না? জাস্ট এইটো মনত ক্লিয়াৰ যে 1 মোল আমি যদি 1 লিটাৰ সলিউশনত ডিজলভ কৰোঁ, তেতিয়া সলিউশনটোৰ কনসেন্ট্রেশন হ'ব 1 মোল। এইটো m মানে মোলাৰ কনসেন্ট্রেশন, 1 মোলাৰ। মোলাৰ মানে সলিউশনত আমি দিছে, আৰু 1 মোল মানে কম্পাউণ্ড। If you dissolve 1 mole of a substance in 1 liter solution, then resulting solution concentration will be what? 1 molar. এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল, আৰু তুমি তাৰপিছত যিকোনো সাবস্টেন্সৰ কাৰণে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা। আমাৰ তো ইমান এমাউন্ট লাগিলে কৰা ভাল হ'ব চাগে। যিমান লাগে তোমাক তুমি বনাব পাৰা। বুজি পাইছা নে? এইটো কৈছো, এইটো ইকুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা তোমাক এতিয়া যিমান লাগে দৰকাৰ তুমি যিমান বনাবা। বুজি পাইছা নে? ইমান এনেও 1 মানে বহুত কনসেন্ট্রেশন হৈ যাব। আমি কম দিম। ধৰিব পাৰি, এইটো ইকুৱেশ্যনটো ধৰিব পাৰিছে। এতিয়া তোমাক ধৰা 1 মোলাৰ লাগে, 0.5 মোলাৰ লাগে, তেতিয়া কি কৰিবা? কিমান মোল ল'বা? যদি 0.5 মোলাৰে লাগে, 1 লিটাৰ সলিউশন লাগে, তেতিয়া কিমান মোল ল'বা? 0.5 মোল ল'বা। আচ্ছা বাৰু, এতিয়া মই ক'লো যে 0.5 1 মোলাৰ লাগে, কিন্তু তোমাক 100 ml লাগে সলিউশন, তেতিয়া কিমান মোল ল'বা? বুজি পাইছা নে কি ক'লো? এটা 1 লিটাৰ হ'ব না, 100 বনা তেতিয়া 100 ml বনে, তেতিয়া কিমান মোল? একো নেতো এই কৰাৰ নিচিনা হ'ব, মানে ইমান মাত্ৰা কিয়? কিমান মোল ল'বা? That means 1 molar solution you have to make, but you have to make 100 ml. You do not want to make 1 liter. 1 liter to বহুত solution, ইমান solution আমাক নালাগে তো এনে না কৰি। হ্যাঁ? কিমান হ'ব? 0.01 নে 0.1 হ'ব। 1 লিটাৰ মানে কিমান এমএল কোৱাচোন? 1000। তেতিয়াহ'লে যদি 100 ল'ব লাগে কিমান হ'ব? কম হ'ব নে বেছি হ'ব? কমে ল'ব লাগিব, 0.1 হ'ব, হয়নে নহয়? এতিয়া শিকালে মানে নহয়। আচ্ছা মানে কি? এতিয়া আমি গম পালো যে এনেকুৱা আমি সলিউশন বনাই ল'ব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল ইয়াতে আমি আকৌ এটা শব্দ আমি জানিব লাগিব। স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন বনাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি এটা প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড আৰু এটা
secondary standard বা primary standard. Standard solution মানে কেনেকৈ বুজিছো standard যে আমি solution বনালো যে we know that we can calculate and dissolve a compound and we can make the solution of known concentration, suppose 0.1 mole 1 mole whatever it is, etu banabo parim. Kintu standard ketia paam this, it is not that suppose all the compounds exist in our world or whatever the compound, they are not so what they call all of these compounds are not so stable na hobo pare, or they may react with air water whatever it is, beleg type hobo pare aro beleg type of change hobo pare, some other physical change also there. Suppose we take the compound, make the আমি কেনে compound কিনি নিতে এইটো পাতো নাই এনেকে ফিজিক্যাল এলিমেন্ট মানে দেন এটো এটা কিবা আছে এটো ভিতৰত দেখো নাই কিবা আইৰন টু সালফেট দেন এইটো আমি বটলটো কিনিলো মানে না ইয়াৰ পৰা আমি ইউজ কৰিম তে ইউজ কৰোতে এনে কোনে যে যিদিনা কিনি আনিছো সেইদিনা ইউজ নকৰো কি হ'ব পাৰে আমি থৈ দিম না ষ্টৰ কৰি থৈ দিম হয় না suppose on storage some many compounds particle they gets decomposed or changes to something or slowly কিছুমান ফটকে হ'ব পাৰে কিছুমান নহ'ব পাৰে আৰু কিছুমান একদম চেঞ্জ নহ'ব পাৰে ধৰিব পাৰিছা এতিয়া তুমি ধৰা চেনিয়ে ধৰা চেনি দুগুৰা দেখিছা না চেনি দুৰ ঘৰত এনেকা পেলাই থৈ দিয়া বা নিমখে পেলাই থৈ দিয়া অলপ থৈ দিলা থৈ 1 ঘণ্টামান থৈ দিলা তেতিয়া কি হ'ব পাৰে নিমখটো পানী হৈ যায় নিমখটো কি হৈ যায় পানী হৈ যায় আৰু চেনিটো হয় না নহয় ফটকে নহয় কিন্তু চেনিটো যদি তুমি থৈ দিয়া বেছি সময় যদি ঢাকন চেনিটো ডাব্বাবিলাক দেখিছানে ঘৰতে চিনি এনেকৈ ঢাকন মাৰি থোৱা লাষ্টত যদি ডাঙৰ ডাব্বা থাকে লাষ্টৰখিনি চামুচে দিলে লাষ্টৰখিনি এনেকুৱা লাম হৈ যায় লাম কিয় হৈ গৈছে গলিছে মেল্ট হোৱা নাই মেল্টটো বইলিং পইণ্ট হৈ যাব টেম্পাৰেচাৰ তুমি বঢ়োৱা নাই মইশ্চাৰ হৈছে দেখিছে মইশ্চাৰ এবজৰ্ব কৰিছে মানে ৱাটাৰ এবজৰ্ব কৰিছে নিমখটো যে পানী হৈ গৈছে দ্যাট অলসো ইট ইজ এবজৰ্বিং মইশ্চাৰ হয় নে নহয় তাৰ মানে কি হ'ল ইফ সেই চেনিটো ল'লো তাৰপৰা ছাপ'জ চেনিটো আমি খোলা দিনাই ল'লোঁ সেইটো ৱেইটটো ল'লোঁ আৰু বহুত দিন পিছত থৈ দিলোঁ থৈ দিয়া যেতিয়া আমি লাঞ্চ হৈছে সেই চেনিটো ৱেইট কৰিলোঁ ছাপ'জ ইফ ইউ টেক বোথ অফ 100 গ্ৰাম ডু ইউ থিংক দ্যাট বোথ উইল বি এক্সাক্টলি 100 গ্ৰাম অফ চুগাৰ ধৰিব পাৰিছা কথাটো হ'বনে নহয় তো প্ৰথম দিনতো ধৰিলে হ'ব পাৰে 100 গ্ৰাম পিছততো যেতিয়া 100 গ্ৰাম ল'বা তেতিয়া কি থাকিব তাত sugar plus water karena itu dalam that means amount of sugar is less not 100 gram dhariba paisa na so like that also the chemicals may also send into something they may be hygroscopic take water or some chemical on suppose yate amar ki ko air is oxygen ase or something else they may react with oxygen also then iron cycle to le lohar thoi dila hine to thoi dile but ena thoi dile ki jabo rusting ho jabo sand ho jabo so something may sand so when we have to make a solution of known concentration we should choose those type of chemicals which do not degrade or do not change this composition of our storage dharibo paisa jikono compound bole no dharibo paisa so any type of compound which is suppose hygroscopic then senide ami titration koribo khojise but you cannot take the like this one because it is old one and it actually it cannot determine dharibo paisa so heneka compound bilak ami kam primary standard da concentration to time or লগত চেঞ্জ হৈ নাযায় ষ্ট'ৰ হৈ ধৰিব পাৰিছা আৰু তাৰপৰা আহে আমি কি বনাম তাৰপৰা যদি আমি সলিউশন বনাম দেন সলিউশন উইল বি কল্ড এজ স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন এন্ড হুজ কনসেন্ট্রেশন উইল বি এক্সাক্টলি ধৰিব পাৰিছা আৰু যেনেকুৱা কম্পাউণ্ড আছে দোজ কম্পাউণ্ডছ উইল চেঞ্জ উইথ টাইম or its composition or it will react or it will become hygroscopic or it may react with light also কিছুমান লাইট কৰিলে ডিকম্পোজ হ'ব পাৰে যেনে তোমালোকৰ সোলাৰ কালাৰ বিলাক হয় না ডটত দি থৈ দিলে বহুত দিন দি দিলে ডিসকালাৰ হৈ যাব নেকি কম্পাউণ্ড লাইটৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰিছে ই নহয় বেলেগ হৈ গৈছে কিবা এটা সো দ্যাট টাইপ অফ কম্পাউণ্ড ইউ কেনট টেক প্ৰাইমাৰী স্টেজ সো এতিয়া তাৰমানে কেনেকুৱা ভাল উইথ এষ্টিমেশ্যন ওৱান উই নিড what you call known solution and that should be primary standard solution কিন্তু প্ৰাইমাৰী কেতিয়া এনেকুৱা তো হ'ব পাৰে সব ৰিয়েকশ্যন তো বিলাক এনেকুৱা নহয় যে প্ৰাইমাৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব বেলেগৰো হ'ব পাৰে তেতিয়া আমি কি কৰিম অফ কোর্স ইন ইয়োর কেস ইজ নট আমি কি কৰিম সাপোজ এ ইজ নট প্ৰাইমাৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাট ইন অর্ডার এ ৰিয়েকশ্যন বি দিস ৰিয়েকশ্যন ইজ নো তেতিয়া আমি কি কৰিব
এর কনসেন্ট্রেশনটো আমি আকৌ ধৰা C বেলেগ এটাৰে আমি আৰু ডিটাৰমাইন কৰিব সাপোজ C is primary standard then we first determine the concentration of A by reacting with C then we can do this thing then ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াৰ কনসেন্ট্রেশন পাই যাম then we can do this one এনেকুৱা এটা দুটা স্টেপ কৰিব সেইটো দুটা স্টেপটো তোমালোকে কৰিব নালাগে পিছত বেলেগ ক্লাছত কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো হেনেকে আমি কৰিব ধৰিব যাম so what it means that কি জানিলে primary standard আৰু কি হলো secondary standard কি বেলা হ'ব যিবিলাকৰ আমি primary standard বনাব নোৱাৰো আৰু আমি কলো ভলিউমেট্ৰিক নে যে ভলিউমেট্ৰিকটো যদি আমি ডিভাইড কৰো তেতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ টাইপৰ টাইট্ৰেশন পাব ডিপেন্ডিং অন দা ৰিঅ্যাকশন what type of reaction is occurring কেনেকুৱা হ'ব পাৰে suppose কিছু আমি কৰো redox মানে while doing the reaction between these two reaction oxidation reduction reaction is taking place that means one is oxidized and one is reduced এনেকুৱা টাইপৰ যদি ৰিঅ্যাকশন হয় সেইটো আমি কি কম redox reaction কেতিয়াবা আমি ক'ব গ'লে acid base reaction means one is acid and another is base there are so three ways তেতিয়া আমি কি কম acid base reaction দিবে what type of আৰু এনেকুৱা আছে ধৰা কমপ্লেক্সোমেট্ৰিক বুলি আছে কমপ্লেক্সোমেট্রিক মানে coordination complex one again second year আছে না so while doing the reaction the coordination complex is formed between a metal and a ligand metal eta solution metal থাকে এটা বেলেগ organic compound থাকে they can react and form coordination complex এবিলাকো আমি কম কমপ্লেক্সোমেট্রিক মানে এনেকুৱা এইটো জাস্ট division only depending on the type of reaction which is occurring so আমি ইয়াতে কি কৰিম এনেকুৱা redox type of reaction ठीक है redox means one component will oxidize and one component will reduce okay এখিনি অলপ আইডিয়া হ'ব লগা কিন্তু ইয়াতে আমি কি কৰিম যে in this case titration so whatever you do it should be exact not like approximate যে ইমান এনেকুৱা যিটো আইছে এনেকুৱা কৰিব এইবিলাকত মানে এপাৰ্টাস কেতে নামটো আগত জানিছিলে হয় না এটো কি কৈছো বিউৰেট আৰু এটো pipette আর এটা class conical flask প্রথম এটা আমি লেকচার কৰিব ধৰা কি কৰিব লাগিব দুটা কৰিব একেতে কৰে কে মানে কি পটাসিয়াম but we have to determine the concentration of the potassium permanganate that means estimation for unknown will go that means the KMnO4 solution will be given to you which will be the concentration of that is not known to us আমি পড়ি বলে by titrating with ইয়াৰ লগত কি titration কৰিব ইয়াৰ লগত কৰিব হয় না so ইয়াৰ লগত আমি কি titration কৰিম more salt solution more salt to more से তোমালোক জানা আইডিয়া more salt আইডিয়া আছে নাই so more salt কেন হয় না ডাবল salt রিপোর্ট FeSO4 আৰু ferrous mix of ferrous sulfate and ammonium sulfate okay plus 6 আৰু 6 water of crystallization এটো water কেতিয়াবা এনেকা যদি গল্প থাকে কাৰণ কি এটোৱে ধৰা কিনিলা ইয়াতে তোমাৰ কম্পোজিশনটো লিখা থাকিব হয় না কি আছে ইয়াতে কেতিয়াবা এনেকৈ water of crystallization বা এনেকৈ লিখা থাকিব পাৰে suppose dot this one in that case when you calculate the mass you have to calculate all that because that is also inside that ধৰিব পাৰিছা এতিয়া এইটো more salt মানে এইটো ডাবল salt এইটো এটা salt সালফেট আৰু এইটো এটা ammonium দুটাই salt আৰু এইটো KMnO4 হয় তে মোক কোৱা KMnO4 to oxidizing agent and reducing agent কেনেকুৱা oxidation KMnO4 এইটো আইডিয়া নাই তেতিয়ালে কেনেকৈ হ'ব কি কৰি কেনেকুৱা আছে KMnO4 তো কি হ'ব পাৰে oxidizing agent and reducing agent আচ্ছা এইটো আৰু নাজানিলে ম্যাঙ্গানিজত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন থাকে মোক কোৱাচোন টোপনি লাগিছে ম্যাঙ্গানিজত ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন আছে কিমানটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আমি লাস্ট তত থাকে লাস্ট
এটমিক নাম্বাৰটো জানা আগতে এটমিক নাম্বাৰটো জানিব লাগিব কিমান পৰা নাজানো কিমান 20 স্কেন্ডিয়াম মানে স্কেন্ডিয়ামটো কিমান 21 টাইটেনিয়াম ভেনেডিয়াম ক্ৰোমিয়াম মেঙ্গানিজ 25 তাৰপিছত এতিয়া কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক কনফিগাৰেশ্যন কিমান হ'ব বা হা এনেকুৱা হ'ব না আৰ্গন থাকে আৰ্গনৰ পিছত আহিব তাৰপিছত কি হ'ব তাৰপিছত কি কৰিছিলা ইলেক্ট্ৰিক কনফিগাৰেশ্যন হ'ব দেখো দাও তো তুমি বাস তুমি বুঝে নিয়ে পারবে আর্গন মানে তো 1s2 2s2 কিনি বলবে হয় না 1s2 2s2 তুমি তো সবাই জানি পারবে p6 তাছাড়া 3s2 p6 या लेके कोई नहीं याते किमान जाय इलेक्ट्रॉन बल 18 আর पत्ता की बोल की नहीं ना नहीं तो कितनी और है 4s2 4s2 4d 45 4 45 p5 ভালকে লিখে যান লেখো কোনটো হ'ব কি হ'ব নে কি হ'ব নে p অরবিটাল ইয়ালে গেছে t থেকে লিখে দিবি s p আর কি হবে d d অরবিটাল থেকে বলতো d অরবিটাল থেকে p কি মান 5 মানে না ক্রোমিয়ামের মান কত হ'ব দিয়া তুমি জানিলা এনে মানে সেকেন্ড ইয়ার কি করিবা তোমালোক কি ভাবা নেকি তোমালোকে যে নম্বৰ যে পোৱা পৰীক্ষা তেনেকে দিয়ে নেকি পৰীক্ষাতে মেট্ৰিক বা এইবিলাক তোমালোক মানিয়ে নাই নেকি তোমালোক এইবিলাক নম্বৰ যিমান পোৱা আচলতে তোমালোকে সিমান নম্বৰ নোপোৱা কিন্তু তোমালোকে ৰিয়েলিটি মানে মাথাটো ধৰি ল'ব লাগিব বুজি পাইছেনে তুমি যদি আচলতে 90 পাইছা 90 তোমালোকে পোৱা নাই হয়তো 80 মান পাইছা 70 মান পাইছা সিমান পাইছা বুজি পাইছেনে পৰীক্ষাত পাছ কৰাবলৈ ষ্টুডেণ্টবিলাকে ফেইল কৰে তো বেছিকৈ ফেইল কৰিলে পাছ কৰিবলৈ নম্বৰবিলাক বঢ়াই দিয়ে ধৰিব পাৰিছা কথাটো তোমালোকে যদি 95% পোৱা বা 90% সেইটো আচলতে তোমালোকে ইমান পোৱা নাই তোমালোকে তাতকৈ কমত আছে নিজেও অৱশ্যে গম পাব পাৰা তো মই কিমান লিখিছোঁ নম্বৰবিলাক বঢ়াই দিয়ে পিছত বেছিকৈ মানুহে ফেইল কৰি দিয়ে চবকে বঢ়াই দিলে অলপ অলপ হয়নে নহয় পাছ কৰাই দিয়ে তেতিয়া 5% বেছি গ'ল হয়নে নহয় তেতিয়া ভাগে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে চবেই পাছ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পাছ কৰিলে শেষে হ'ল ধৰা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যনে ক'ব নোৱাৰে কি কৰি থাকিব তেতিয়াহ'লে কি কেমিষ্ট্ৰি কৰিব আপোনালোকে এতিয়া মোক কোৱা PMN ৰ ওপৰত মেংগানিজৰ অক্সিডেশ্যন ষ্টেট কিমান পাব এইটোতো পাৰিবা কৰিব দিয়া প্ৰথমত কোৱা অক্সিডেশ্যন ষ্টেট বুলিব জানে নে নাজানে প্ৰথমতে ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন এটা চেপ্টাৰ আছে ন কেতিয়া আছে কৈছো হা নাই নে আছে পঢ়াৰ যে পঢ়িছে নে বাৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতো পৰীক্ষাত আহিছে তো অক্সিডাইজিং এজেণ্ট ৰিডিউসিং এজেণ্টৰ কুৱেশ্যন আহিছে তো ইয়াতে অক্সিডেশ্যন ষ্টেট কিমান পাম মেংগানিজৰ অক্সিডেশ্যন ষ্টেট হা কিমান আছে প্লাছ নে মাইনাছ প্লাছ 7 কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিলে পাম প্লাছ 7 হ'ব প্লাছ 7 আৰু মাথা মানে এতিয়া প্লাছ 7 অক্সিডেশ্যন ষ্টেট হয় না প্লাছ 7 মানে আচলতে ইলেক্ট্ৰিক বেছি যোৱা নাই কিন্তু আমি এনেকুৱা অক্সিজেনটো বেছি ইলেক্ট্ৰনিকেলি বেটাৰ আছে বা একো ইলেক্ট্ৰনিকেলি আছে এতিয়া মেকানিজম ইমান এটা ইলেক্ট্ৰন ডেন্সিটি হেৰি হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে আউটাৰ মোষ্ট ইলেক্ট্ৰন মানে 4s আৰু 3
হয়নে নহয় ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন প্ৰথম ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন গুচি গ'লে ক'ৰ পৰা যাব প্ৰথমতে ফ'ৰেছৰ পৰা যাব যদি ইয়াৰ পৰা গুচাই দিওঁ ইলেক্ট্ৰন ইফ ইউ ৰিমুভ ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰম দিছ ফ'ৰেছৰ পৰা যাব তাৰপিছত ক'ৰ পৰা যাব 3D পৰা মেক্সিমাম এনাৰ্জিৰ পৰা যাব হয়নে নহয় ইয়াতে টোটেল বাহিৰত কিমান আছে 7টা আছে নহয় তো 7টা মানে এইখিনি একত P6 লৈকে এইখিনি কি হয় কোৱাচোন কিমান আহিছে ইয়ালৈকে 18 মানে কাৰ কনফিগাৰেশ্যন আৰু ধৰণে নতুন গেছ কনফিগাৰেশ্যন এনেকৈ ষ্টেবল হৈ গ'ল তো ইয়াৰ পৰা যদি ইলেক্ট্ৰন ওলাই যাব পাৰে কিমানটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই যাব পাৰিছে 7টা ওলাই যাব তো 7টা ওলাই যাব মানে ইয়াৰ কিমান অক্সিজেন আছে +7 যদি 7টা ওলাই যাব আসলে একদম দুটো ওলাই নাযায় কিন্তু সো সাপোজ 7 দ্যাট মিন্স ইয়াৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰন ওলাই যাব পাৰিব নে যদি যাব পাৰি হয়তো পাৰিব আমি বহুত ড্ৰাস্টিকলি কৰিলে বাট ইজিলি ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন আৰু ওলাই যাব নোৱাৰে +7 already 7 was there so if it oxygen is +7 that means it will manganese is not likely to lose any electron if from whatever that came in manganese came in upon manganese came in upon is not likely to lose any electron because its oxygen is the highest oxygen acid which can be acid দেখো না এই যদি ইলেক্ট্রন আৰু এৰি নিদিয়ে তেতিয়া ৰিঅ্যাকশন কৰিলে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰন লবনে কি কৰিব যদি ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন oxidation reduction reaction take part will if you have to take part in oxidation reaction it cannot lose more electron okay তেতিয়া কি অপশন আছে তার it only option is that it can take electron orbital গুলো তো আছেই আছে so electron বলে নোয়া হয় তারপর 0 0 হয়ে গেল কিন্তু অরবিটাল গুলো আছে ইলেক্ট্রন আপনি কি লব পারিব +7 মানে কেনেকুৱা আমি ভাবিলো যে 0 0 হইব এতিয়া কি অপশন আছে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন আৰু নাযায় ইলেক্ট্ৰন কি হ'ব লব যদি ইলেক্ট্ৰন লয় তেতিয়া +7 ৰ পৰা ইয়াৰ অক্সিজেন ষ্টেটটো কমি যাব নে বেছি ইলেক্ট্ৰন যদি লয় কিন্তু টেক ইলেক্ট্ৰন +7 ৰ পৰা কি হ'ব কমি যাব পাৰে যিয়ে না +4 হ'ব পাৰে +2 হ'ব পাৰে বা 0 হ'ব পাৰে whatever এনেকুৱা হ'ব হয়নে নহয় এতিয়া হোৱা if it goes from +7 to +4 or +7 to +2 it is oxidized or reduced কেনেকৈ গৈছে কি ইলেক্ট্ৰন লৈ পেলাই গৈছে নে ইলেক্ট্ৰন এৰি গৈছে +7 ৰ পৰা +4 যাব লাগে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে নে লৈছে যদি ইলেক্ট্ৰন এড কৰিলে হ'ব তিনিটা যদি মাইনাস ইলেক্ট্ৰন এড কৰা তিনিটা ইলেক্ট্ৰন এড কৰা তেতিয়া +4 হ'ব then ইলেক্ট্ৰন ল'ব ইলেক্ট্রন লওয়া মানে কি হইছে রিডিউস মানে নিজে রিডিউস হইছে সাপোজ ইফ ইউ ডু এ redox reaction if the KMnO4 is reduced then something has to be oxidized then বেলেগ জান লগত রিঅ্যাকশন করে তার মানে মোর সলভ যদি করে that has to be oxidized আর এইটো আমি কি এজেন্ট বলি কম অক্সিডাইজিং এজেন্ট এন্ড রিডিউসিং কিন্তু এইটো কোশ্চন আইছিল মানে না ফার্স্ট ইয়ার সোডিয়াম আৰু কিবা এটা ক্লোৰিনৰ ৰিঅ্যাকশন দিছিলে হেনে সোডিয়াম মেটেল প্লাস Cl2 সোডিয়াম ক্লোৰাইড আছে নে গম পাহৰি গ'ল ফার্স্ট ইয়াৰৰ পৰীক্ষা দেই দিন মান আগতে এনে কথা দিছিল সোডিয়াম প্লাস Cl2 পৰা এনেকা সোডিয়াম ক্লোৰাইড মানে না ফার্স্ট ইয়াৰৰ কথা আছে ইয়াৰ কোনটো অক্সিডাইজিং এজেন্ট কোনটো ৰিডিউসিং এজেন্ট দিব itu gome na কি করবে লিখাই নেই এতিয়া কি হল কেমেন উপর আমি কি বলি অক্সিডাইজিং এজেন্ট না রিডিউসিং এজেন্ট oxidizing agent means it will oxidize some other thing but that itself will be reduced নিজে রিডিউস হবে কিন্তু বেলেগ অক্সিডাইজ হবে বেলেগ অক্সিডাইজ করা মানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট so that means if your KMO is oxidizing agent it will oxidize the more salt during the reaction but in that case we can of course we can find out क्या होगा এতিয়া মই আয়নিক কেনেকুৱা ৰিঅ্যাকশন লিখিছা সবাই লিখিব আয়নিক ফৰ্মত KMnO4 তুমি লিখিলো এতিয়া KMnO4 টো যদি আমি রিঅ্যাকশন কৰো ইন ৰেডক্স ৰিঅ্যাকশন ডিপেন্ডিং অন দা medium of the reaction medium মানে whether which condition we do the reaction acidic condition basic condition or neutral condition then its reaction will be different in all case it will be oxidizing agent it will be reduced but it will reduce to different if you put suppose in acidic condition acid will be solution
then it will be a very strong reducing agent and it will reduce to Mn2 plus. যদি আমি বেসিকত করো তেতিয়ালে it will be or basic or neutral, so it will reduce to 4 plus. Little bit different. Okay. So in this case আমি কি করি acidic condition করি. Acidic condition is strong reducing হয়. এটি কেনেকে ব্যালেন্স কৰিব পাৰিবা নে কেনেকে কৰিবা? এইটোৰ পৰা এইটো হৈ গ'ল। এটি কেনেকে ব্যালেন্স কৰিম মনত আছে? ৰেডক্স ৰিয়েকচন এখানে এইট কৰিব লাগিছিল না কি কৰিব লাগিব অক্সিজেন নাছিল না তাৰ কাৰণে ওয়াটাৰ কৰিব লাগিব চাৰিটা অক্সিজেন মানে 4 ওয়াটাৰ আৰু H+ কেইটা হবে হাইড্ৰোজেন কিমান যাব হাইড্ৰোজেন ব্যালেন্স হৈ গ'ল এই আৰু ইলেক্ট্ৰন কিমান হ'ব টোটাল কিমান মাইনাস 1 মাইনাস আৰু 8+ কিমান প্লাস 7 plus আৰু ভ্যালু কিমান প্লাস 4 কিমান নাই derivation পাঁচটা ইলেক্ট্রন দিলে এইটো হৈ গ'ল মানে আমি if you do acidic condition then what will happen Kmn over value will react it will take 5 electron from other compound and it will convert to Mn2 plus of course in the solution it will not be an ionic state Mn for মানে ইয়াতে যেতিয়া আমি এসিড দিম আমি H2 উপরে তেতিয়া কি হ'ব ম্যাঙ্গানিজ 2 প্লাস মানে ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ইয়াতে 2 প্লাস দিলে নে পাবো এতিয়া মোক কোৱা এই পাৰ্টটো সব বিলাক তো আয়ন যেতিয়া ইট উইল ডিজলভ দিস ওয়ান উইল বিকাম অল উইল বি সেপারেটেড আয়ন হৈ যাব এটা আয়ন এতে কেনে পায় না আয়ন হ'ব সালফেট হ'ব মানে হয় এমোনিয়া আছে এমোনিয়া কি হ'ব এমোনিয়া হ'ব আর আয়রন কি মানে কিমান সেন্স হ'ব আয়রন কিমান প্লাস আছে এটা কি FeSO4 এরা আছে আয়রন কিমান অক্সিজেন আছে কিমান প্লাস হবে আয়রন मैं तो कितना हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अच्छा यार सोडियम क्लोराइड है ना सोडियम क्लोराइड सोडियम की किमान प्लस कितना डोज है हैं 1 হয় না আৰু এসি তো 1 প্লাস এই Cl তো এটা মাইনাস হয়ে যায় না ফেরাসাল তো আয়রন কিমান कितना आयन प्लस माइनस 2 1 ঠিক সালফেট মানে এসিডিক্যাল কৰিছিল সালফেটৰ কিমান মাইনাস আছে 2 তেতিয়ালে আয়রন কিমান প্লাস আয়রন মানে আয়রন 2 প্লাস হয় না আর ইয়াতে যদি চাও এইবিলাক কি ট্রানজিশন এলিমেন্ট হয় না ম্যাঙ্গানিজ তো ট্রানজিশন মেটাল আয়রন তো ট্রানজিশন মেটাল নাম দিছে না so transition metal মানে এইবিলাকৰ এটা characteristic they can show variable oxidation state that means more than one suppose if you take sodium there have only one oxidation state +1 or 0 +1 or 0 suppose calcium you take +2 or 0 stable state but in these cases we have transition element different type of this so they can easily take part in the redox reaction so iron ক্ষেত্ৰত iron প্লাস আছে ইয়াতে iron এর কি ইলেক্ট্রন এৰি লৈ লৈছে মানে না তার মানে আয়রন ইলেক্ট্রন দিব লাগিব ইয়াত বুঝি পাইছে আয়রন শুড বি অক্সিডাইজ অক্সিডাইজ যদি হয় আয়রন কিমান মিলি যাব পাৰে 2 প্লাসৰ পৰা মাইনাস ই পাঁচটা ইলেক্ট্রন দিলে বুলি ই পাঁচটা লব লাগে বুলি কথা নাই নহয় এতিয়া তুমি আকৌ আয়রনৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো জানিব লাগিব I pass on iron Iman berada nung mana ka side bisa Sure 26 kan Negative 25 dulu udah.
That 26 iron. যে ভাবি কিন্তু তোমাৰ লগত যখন আইৰণৰ কি হ'ব পাৰে অক্সিডেশ্যন ষ্টেট টেবুল +2 হ'ব পাৰে +3 হ'ব পাৰে +4 কিছুমান সাৰ্কামস্টেন্সত হ'ব পাৰে বাট জেনেৰেলি না +2 পৰা +3 হ'ব পাৰে যদি +2 পৰা +3 হয় কেইটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিব এইটো 2 পৰা 3 হৈ গ'ল 3 প্লাস মানে ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে কেইটা দিছে এটা দিছে এইটো নহয় যে মেংগানিজে পাঁচটা ল'লে আইৰণ ল'ব তাৰ কেপাসিটি থাকিব লাগিব তো ল'বলৈ এতিয়া যদি আমি ব্যালেন্স কৰিব লাগিলে দুটাই যদি ৰিঅ্যাকশন হয় এইটো ব্যালেন্স নহয় কাৰণ পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন এৰি দিছে এটা হেল হৈছে তাৰমানে ইয়াক আমি কি এৰি মাল্টিপ্লাই কৰিব এইবিলাক কৰিব হ'লে এটা কিমান হ'ব a mn4 মাইনাস আৰু কি হ'ব এইফালে এইখিনি লিখা পাবি এইটা যোগ কৰিলে কি হ'ব লিখিব কৈছো এবোৰ লিখিব I don't know. এইটো আৰু এইটো ৰিঅ্যাকশনটো লিখি আছে তেতিয়াৰ পৰা এইটো আৰু এইটো এই যোগ কৰিব দিছো হয়নে নহয় একো কৰিব দিয়া Atau pilih ini. yang pernah betul Pasti. 8 लोगों 5 into होगा नहीं 8 5 the 30 लिखिएगा नहीं तो और तो अच्छा nanti ada cahaya nanti itu perlu kita kalau ऊपर तो लिखी से नहीं morsel taruh dari kita ini kata dia itu dia morsel itu dia apa usul apa what's the right equation Lisa nah morsel itu gimana tuh dia apa ini mn2 plus 4h2 plus 5h2 plus 5 ইয়াৰ 5 ইলেক্ট্ৰনটো কাটা কাটি যাব বেছি বল যেটা সব বলে বলি যেতিয়া আপনি কেমেরা করে যদি লাগে কেমেরা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে বলে বলে ইয়াতে আমি নিলাম ইয়াতে এটা है শুধু ডিগ্রি my brain hurts লিখা এইটো লিখা দিমান ভাগ্যৰ কথা নহয় MnO2 plus plus 4h2 leave 4h2 यहाँ पर आके क्यों लिखी है ऐसे 5 দিব নালাগে 5 এফে লিখা নাই চোন লিখিছোঁ মই দেখা নাই ইলেকট্রন 5 ইলেকট্রন ইফালে লিখে না ইফালে লিখে না ইলেকট্রন নহয় যে বাৰু কাটি যাব right কাটি যাব পাঁচটা ইলেকট্রন ইয়াতে আছে না এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি পাঁচটা ইলেকট্রন আমাৰ তো ফালে কেনসেল নহয় দিব নালাগে তো রিগল ঠিক আছে আজ পাঁচটা লিখে দাও পাঁচটা ঠিক আছে হ্যাঁ ইয়াতে তাৰমানে in this case suppose if you have sulfate iron ammonia out of this only oxidizable part is Fe2+. That's why it is reacting on only Fe2. है ना? situation
কিন্তু ইয়াতে যদি এফিএছৰ পৰা মানে ধৰা ইয়াতে এচিড দিছোঁ সালফিউৰিক এচিড যদি আমি HCl দি দিওঁ কি হ'ব তেতিয়া ইয়াতে ৰিয়েকশ্যনত HCl কি হ'ব ইয়াতে Cl মাইনাছ আছে Cl বিলাক Cl বিলাক অক্সিডাইজ হৈ যাব পাৰে এমিনো পৰা ৰিয়েকশ্যন কৰিব হয়নে সো ইট ডিপেন্ড এইটো কাৰণে অকল আমি সালফিউৰিক এচিড দিব লাগিব HCl দিব নোৱাৰো বুজি পাইছা HCl দিলে HCl নিদিয়ে অক্সিডাইজ তানি আর এইটো কন্টিনিউয়াস সাপোর্ট এতিয়া ধৰিব পাৰিলা এতিয়া আমি যদি ৰিয়েকচন কৰোঁ if you take 1 mole of KMnO4 then it will react how many moles of motion 5 iron and moles of eta iron আছে so 5 means 5 will be there এতিয়া আমি টাইট্রেশন যদি কৰোঁ মানে suppose you take KMnO4 or whatever you take you just add this one and do the try to do the reaction finish when the reaction is just finished that means what will happen that means in that case suppose we are determining the concentration of the KMnO4 with no FeS এতিয়া FeS টো আমি লৈ লম মই কৈছো কেনেকৈ লম বা এটো কনিক্যাল প্লাগ না সাফ এপিলা সাফা কৰিব এটো কি আছিল বা পাইপেট ইয়াৰে এটা মার্ক আছে আৰু ইয়াতে কি লিখা আছে 10 ml. So if you take solution up to this mark, means it is 10 ml. और ये तो कम से कम 10 ml ठीक है. तारे एक ही solution वाले 10 ml है. इसमें मोर सॉल्यूशन है ना. इसको हमें क्या करना मुख्य बोलेगा. प्रथम ते अलग बार भराई लो. जरूरी इन्हें क्या हमें सारी अपने लगाई इन्हें रिंच कोई लो मने जो दिया हमें wash कोई लो. If you wash before this one, then how to apply? Water will be attached to this one some amount of water. So when we do the rinsing, then this water will go. So you understand? Paragraph. ঘৰত বাসন ধোৱা নাই কাঁহী পাতি ধোৱা নাই কাঁহীখন ভিতৰলৈ কি কৰে ক'ত থৈ দিয়ে ৰেকত থোৱা নে কেনেকৈ ৰেকত এনেকৈ থৈ দিয়ে কিয় থৈ দিয়ে পানীকেইটা বৈ যায় যদি পানীখিনি থাকিলে যদি পানী ৰৈ যায় ইয়াতে যদি এইটো ধোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ৱাছ কৰিলে পানী ৰৈ যাব নে নাই চ' পানী ৰৈ যোৱা মানে কি ইফ ইউ টেক 10 ml this one that does not mean that all are Morsel solution some amount of water is also there so you are not taking exactly 10 ml in that case so that's why you have to rinse this one rinse means wash with FeS তেতিয়া দুবাৰমান যদি আমি wash কৰি দিওঁ তেতিয়া ইয়াতে পানী নাথাকে আৰু FeS হ'ব এই টানোতে তোমালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই পইণ্টটোতকৈ ওপৰলৈকে টানিব লাগিব তাৰপিছত এইটো লাহেকৈ আঙুলিতে একদম জাষ্ট ইফ ইউ জাষ্ট ফিংগাৰ লুজ দ্য ফিংগাৰ দেন ইট উইল ড্ৰপ হেৰি দেখিছেনে লৈ যাব আৰু যেতিয়া এনেকৈ আহি এইটো পাই গ'ল তেতিয়া আমি জোৰকৈ ধৰিম এতিয়া নপৰে তেতিয়াহ'লে আৰু লাষ্টত কৈ থাকিলে যে so just you ask this one like this 1 2 or 3 জোকাৰি দিব নালাগে বাৰু দিয়ে থাকক বেয়া ভাল হৈ গ'ল এইখিনি ধৰণৰ কিমান হ'ল 10 ml ইয়াতে আমি ৰিয়েকশ্যনটো আকৌ কি কৰিছোঁ এচিডিক মিডিয়ামত তেতিয়াহে এইটো ৰিয়েকশ্যন হ'ব আদাৰৱাইজ ইফ ইউ do not put the acid here then the reaction will happen but the equation will be not this one then calculation will become different the acid কেনেকৈ দিম এইটো আমি ইয়াতে লিখিছো 4 normal or 2 molar sulfuric acid 2 molar sulfuric acid dilute sulfuric acid ইয়াতে আমি ইমান কথা নাই কিমান দিম এক টেষ্ট কিমান দিম ইয়াতে কথা নাই কাৰণ whatever if it takes less sulfuric acid more sulfuric acid also sulfuric acid is not going to react with KMnO4 only this solution will react so eto basic dia komke delo kotha nai but we need sufficient amount of proton here hoi gol acidic medium hoi gol eta solution etia ami gure tu ki koram ka yare ami strength to janu yare ami strength to moi likhi di dira KMnO eto je Morsel solution ya strength to hol dira 0.1 bile ji je ami banai likhilo 0.1 molar কিমান মোলাৰ এইটো আমি বনাই লিখো কেনেকৈ বনাইছো এতিয়া পাওঁ 0.1 মোলাৰ কেনেকৈ বনালো সলিড KMnO Morsel যিমান ওয়েট হৈছে সেই মোলাৰ মাছৰ পৰা আমি ক্যালকুলেট কৰি ইয়াত টেকেন দ্যাট মাছ এমাউন্ট নে
তাৰমানে যদি 0.1 বনাও যদি 1 লিটাৰ বনাও কিমান মোল ল'ব লাগিব if you have to make 0.1 molar of more salt and 1 liter solution তেতিয়া কিমান মোল ল'ম more salt 0.1 মোল আৰু 0.1 মোল আমি গ্ৰামত কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম জাস্ট we multiply the molar mass into 0.1 ইমান গ্ৰাম ডিজলভ কৰিলে হৈ গ'ল এইটো সলিউশন আমি অলৰেডি তোমালোক বনাই দিছো তোমালোক বনাব লগা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি what we do not know the concentration of this one means concentration of KMN4 মানে কি লিখছে বারবার এইটো আমি রিডিউস কৰি দিম রিডিউস কেনেকৈ কৰিব এইটো আকৌ হয়নে তুমি আগতে এনেকৈ কৰিবা আৰু এইখিনি যিখিনি সলিউশন আছে এইখিনি চাৰিওফালে কৰলৈকে এনেকৈ দুবাৰ মানে কৰি দিম এইখিনি কিন্তু তুমি ইয়াতে সলিউশনৰ লগত লগাই দিবা because it will be contaminated water then this you have to discard right এতিয়া আকৌ নতুন দেখুৱাই ইয়াতে দেখিছেনে মাৰ্ক আছে ইয়াতে এই ওপৰত একদম ওপৰত 0 লিখা আছে 0 লৈকে মিলাই ল'ব পৰা বা যিকোনো মাৰ্কলৈকে মিলাই ল'ব কথা নাই খালি কিমানলৈকে মিলাইছা সেইটো তুমি নোট কৰি থ'বা এতে অলপ আমি আকৌ 0 কৈ বেছিকে লৈ লৈছো ঠিক আছে 0 টো মিলা মানে ইয়াতে তুমি এনেকে অলপ স্পিডত লিখিবা যাতে ইয়াতে গ্যাপ নাথাকে ইয়াতে যদি গ্যাপ থাকে তেতিয়া 8 কৰো তেতিয়া কি হ'ব এইটো কমি যাব এতে 0 কৈ তলতে কথা নাই তলতে আহিলে কথা নাই যতে মিলাই দিব আমি আৰু ইয়াতে তো ইন কেস অফ কালার সলিউশন ইউ ক্যানট সি দা লোয়ার মিনিস্কার বাট ইউ হ্যাভ টু চেক দা আপার মিনিস্কার এটা আপো তো জায়গা itu yang gimana dulu itu saat gimana tulis itu ya pura-pura milisi hanya ada pura itu jadi pura itu ghar komi jay one small then it will become 4.1 4.2 like this one itu ekdom pura te milisi tar mane ya tar mane ami ki likhim ya kora এতিয়া আমি এখন ক্যালকুলেশন নিবা টেবুল বনাব টেবুল মানে রিডিং টেবুল আর টেবুল কেনেকৈ লিখিম এটা লিখিলো সিরিয়াল নাম্বার মানে কেইবাৰ লিখিম মানে ভলিউম অফ সাপোজ মোর সল্ট টেকেন মোর সল্ট কিমান লৈছে কিতাপত আছে এনেকৈ ক'ব ভলিউম অফ মোর সল্ট মানে কিমান এমএল লৈছে মোর সল্টটো এইটো ধৰা ফাৰ্স্ট নাইট্ৰেজন গ'লে ওৱান মোর সল্ট মানে এইটো মোর সল্ট সলিউশন কিমান এমএল লৈছে 10 এমএল আৰু ইয়াতে লিখিলো আমি ইনিশিয়াল বুলেট ফিডিং মানে রিঅ্যাকশন টাইট্রেশন করার আগে কিমান আছে লিখবা এটা টাইট্রেশন করা নাই আমি মিলাই কিমান আছে 4 ধৰিবতে জানা সেইটো লিখিব এটা এমএল এতিয়া ফাইনাল বুলেট ঠিক আছে ফাইনাল বুলেট ফিডিং মানে কৰি পেলাই লিখবা এতিয়া আমি এইখিনি অলপ বুজি লওঁ মনত থাকিব নেকি এতিয়া আমি ইয়াতে ধৰক ভলিউম অফ KMN4 ইউজ কৰি জাস্ট লিখিছো কিমান ভলিউম KMN4 তেতিয়া কি কৰিম ফাইনেলৰ পৰা মাইনাস কৰি দিলে আমি পাই যাম এইটো এটা ভলিউম পালো আৰু লাষ্টত আৰু এটা লিখি দিম কনকৰ্ডেন্ট ভলিউম মানে কি হৈছে জানি কেনে পাবা এতিয়া আমি টাইপছন কৰিলো যদি কৰি থকা যেনেকুৱা যে আমাৰ এটেনশনটো নাথাকে বা কিবা হয় বা so it may not be that when you do this one you may do that accurate one কেতিয়াবা বেছি হ'ব কম হ'ব কেনেকৈ আমি so that titration we have to repeat more than 2 times 2 or 3 times 4 times whatever then what will happen suppose this volume of this KMN4 is there more salt কিমানে আছে KMN4 যদিও ইয়াতে লাগে সেই এটা এমাউন্টে লাগিব কিন্তু ইয়াতে ভলিউমটো বেলেগ বেলেগ আহিব পাৰে তাৰ মানে বেলেগ আহিছে মানে কি মিলানে কৰতে কিবা এটা সমস্যা গণ্ডগোল হৈছে so when this same reading is repeated again then that reading has to be taken as the result or the concordant and with that reading only we will do the calculation the concordant means same value same reading should be repeated on the ete ekon etu আমি কি কৰিলো
কি লৈছোঁ এইটো কোৱা Morsol. মৰ্চল লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কি লৈছিলোঁ এছ লৈছোঁ এছৰ কণ্ডিশ্যন এচিডিক কণ্ডিশ্যন এতিয়া আমি এইটো ৰিয়েকশ্যন কৰিম এতিয়া কোৱা ৰিয়েকশ্যন কৰিলে কেনেকুৱা ইয়াতে তুমি হোৱাইট পেপাৰ এখন দি থ'ব ইয়াতে আমি এনেকৈ দিম কেনেকৈ দিম ড্ৰপ ৱাইজ বাছ এক ড্ৰপ দিম ঠিক আছে দি আৰু এইটো তুমি লৰাই উঠিব লাগিব যদি লেফ্ট হেণ্ডেড ৰাইট হেণ্ডেড পাৰ্চন হয় দেন ইউ শুড ইজিলি you should do with this way with left hand knob what you call control of the knob আৰু এইটো right handed এনেকৈ ল'লে উল্টা হ'ব লেফ্ট হেণ্ডেড পাৰ্চন হ'লে বেলেগ হ'ব এতিয়া মই এড কৰিলোঁ হয় নহয় এতিয়া কি অবজাৰ্ভ কৰিছা কোৱাচোন কি হৈছে একো মানে কালাৰলেছ হৈ গৈছে হয়নে নহয় কালাৰলেছ K-4 was color okay K-4 is color but Mn2 plus মানে এটা কি আছে সালফারিক অ্যাসিড manganese sulfate is colorless so what it means that K-4 is reacting with iron and it is converting into Mn2 plus এই কাৰণে কালাৰটো নহয় বুজি পাইছা এটা কেতিয়া কালাৰটো থাকিব কম এটা কালাৰ নোহোৱা হৈ গ'ল কেতিয়া কালাৰ থাকিব সলিউশনটো আৰু ধৰা এড কৰিম কেতিয়া কালাৰ থাকি যাব যেতিয়া তাৰমানে মোৰছল যিমানখিনি আছিলে সাপোজ অল অফ দ্য মোৰছল ইজ ৰিয়েক্টেড উইথ K-4 তেতিয়া কি হ'ব আৰু ৰিয়েকশ্যন নহয় দেন ইফ ইউ পুট one extra drop of K-4 তেতিয়া কি থাকিব that K-4 will not be reacted so the K-4 has already color so that color solution will be there so while when we observe this point then it will be the end point of the reaction end point means the reaction is finished okay so for this reaction since K-4 itself is color we can see easily by the naked eye the colors okay but sometimes all of the what we call so compound what we get all are not color sometimes we have to both do this is also colorless this is also colorless তেতিয়া আমি কি এনেকৈ চাম এনেকৈ ধৰিব পাৰিছা কথাটো দুটাই কালাৰলেছ হ'ব তেতিয়া কেনেকৈ দেখাব তেতিয়া এখন কালাৰ হৈ যাব বিচাৰি then we have to put some external molecule some reagent in small amount which will put this one and according to the reaction that will change color entirely সেইবিলাকক আমি তুমি মনত ৰাখিব নাম সেইবিলাক আমি কম indicator means that is not this to this one the indicator will also react but we put very small amount of the indicator in that one and at the end point of the reaction that it will change color বুজি পাইছা কিন্তু এইটো লাগিব যেতিয়া আমি ৰিয়েকশ্যনটো নিজে মনিটৰ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত আমাক নালাগে বিকজ এতিয়া আমি কেনেকৈ মনিটৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াতে আমি দিওঁতে কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব হয়নে নহয় কালাৰটো গৈ আছে তুমি এনেকৈ যদি বাহিৰৰ ফালে এনেকৈ ওপৰৰ ফালে চাইড দি থাকা তেতিয়া কিমান পৰিছে গমেই নাপাব হয়নে নহয় এতিয়া কি লাগিছে কালাৰ থকা যেন লাগিছে নথকা যেন লাগিছে এইটো নখটো ভাল অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব টান আৰু এইটো সাইডতো যিমান প্রায় সাইডত লাগিব নালাগে কনিকেল ক্লাছটো অলপ সৰু আছে সাইডত লগাব নেকি এই K-4খিনি এনে ৰৈ আছে ইয়াৰ লগত ৰিয়েকশ্যন হোৱা নাই চ' সেইটোও তাৰমানে কি আমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো এৰৰ হ'ব পাৰে বুজি পাইছে বেছি কালাৰ আছে এতিয়া মই ইমান কথা পাতি দিছোঁ হয়নে নহয় গতিকে কালাৰটো একজাক্টলি কেতিয়া পইণ্টত আছে ইমান ধৰিব পৰা নাই তোমালোকে ধৰি গৈছা সেইকাৰণে আমি যে কৈছোঁ যে কনকৰ্ডেণ্ট ৰিডিং ল'ব লাগে তেতিয়া আমি কৈ থাকি ল'ব কিন্তু এতিয়া গম পাইছা ইয়াতকৈ অলপ ফেইণ্ট আহিব কেইড্ৰপমান বেছিয়ে পৰিছে চ' এতিয়া কালাৰ থাকি গৈছে মানে কেনেকুৱা যে K-4 অল ferrous sulfate suppose more salt is there all are reactive and we have to take some extra K-4 so here extra K-4 to আমি just এক ড্ৰপ দিব লাগিব বেছিকৈ দিলে তাৰমানে বেছি দিব লাগিব চ' এইটো তেতিয়া আমি যেতিয়া মনিটৰ কৰি থাকোঁ একদম আমি লাহে লাহে ড্ৰপ ৱাইজ দি মনিটৰ কৰি থাকোঁ ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছা এতিয়া কিমানত ৰিডিং আহিলে কোৱাচোন
উলিয়াই ল'ব পাৰা এই ফালে তুমি কিমান কিমান নাই পইণ্ট 13.1 কৰিছে এই সৰু ঘৰে তাতে পইণ্ট পায় पॉइंट 5 है मतलब 0.6 मान विचार करते हैं 0.1 माने तो पॉइंट माजरदार लिखिसे 13.6 लिखे दिसे 13.6 তাৰ মানে কেনে কোৱা আমি কিমান মিলাইছিলো 4 এতে কিমান দিলে 4000 13.6 এতে ভৰিটো কিমান আহে মাইনাছ কৰিব লাগিব 9.6 যে এটো এটা হেৰি দিলো কিন্তু আমি ৰিডিং যদি একদম একুৰেট নহব পাৰে তেতিয়া আমি আৰু কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি আকৌ ইয়াৰ 13.6 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব কথা নাই জৰে পৰা মানে 0 মিলাই ল'ব পৰা নিমিলে কথা নাই আকৌ কিবা পাম এটো ধৰা এবাৰ মাইনাছ কৰি ধৰা 9.4 আহিল কাৰণ বেলেগ হ'ল আকৌ এবাৰ পালে ধৰা 9.6 আহিল তেতিয়া আমি কোনটো ল'ব লাগিব 9.6 এইটো হ'ল আমি এবাৰ টেবুল কেনেকৈ হয় মানে এইখিনি ফৰ 10 ml of the FeSO what is called Morsel solution we require for 9.6 ml for the complete mix বুঝিব পাৰিলা এইটো হ'ল আমি ৰিডিং কৰি এটা ক্যালকুলেশন কেনেকৈ কৰিম ক্যালকুলেশন করতে আমি তা সেটা নরমালিটি তোমালোকৰ নরমালিটি না লাগে এটা মই কোন নরমালিটি বেশি ইজি নরমালিটি কৰিলে আমি জাস্ট n1 আৰু p1 n2 ইকুয়েশন কৰিব কিন্তু মডুলাৰিটি কৰিলে অলপ ডিফাৰেন্ট নরমালিটি মানে কি তো নরমালিটি মই নাজানো কথা কৈছো যিকোনো ইকুয়েশনে যদি লোৱা if you put n1 n that means result is a complete reaction hobo then you can put the equation n1 into p1 মানে দুটা একক দ্বারা if n1 is kmn4 then p1 is kmn for kmn আৰু এইটো দুটাৰে আইৰন কিন্তু তোমালোকৰ সিলেবাসত নরমালিটি কৰিব নালাগে বুলিছে এইটো আমি ভলিউমটো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো p1 সরি m1 into p1 ইয়াতে m1 মানে আমি ধৰিলো ধৰা kmn e kmn জাস্ট আৰু ইয়াতে কি n আইৰন মানে মোৰছল আৰু ভলিউম সরি খাই ঠিক আছে কিন্তু নরমালিটি কৰিলে আমি আকৌ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে যদি মোলাৰিটি কৰো তেতিয়া কি হ'ব ইকুয়েশনটো যদি ইয়াৰ পৰা কনভাৰ্ট কৰো এতিয়া কিমান মোল আছিল 1 mol of kmn4 reactive for 5 mol of this one তেতিয়ালে আমি ইয়াক আমি ডিভাইড কৰিম 1 mol of kmn4 1 এ ডিভাইড কৰিব লাগিব আৰু 5 কিমান মোল লৈছে কি 5 এতিয়া তাৰ মানে কি হ'ল ইয়াৰ পৰা আমি কি জানিলো চোৱা মোলাৰিটি অফ আইৰন এইটো আমি কিমান আছিল বা মই কৈ দিছিলো যে অলপ molarity of Morsel solution 0.1 mol volume of iron কিমান লৈছো iron is Morsel কিমান আছে তেনে আমি জানো না মানে এইটো জানো আমি এইটো জানো এইটো যে কোনটো লাগে না molarity of kmn4 উলিয়াব লাগে এতিয়া for this reaction complete reaction হয় how much volume of kmn4 is এইটো পালো এইটো কিমান হয় ধৰা আমি 9.6 ধৰি লৈছো সো এইটো 9.6 সো এইকেইটা যদি আমি বহুৱাই দিও তেতিয়া আমি এইটোৰ পৰা আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম এইটো আমি নাজানিছিলো যে we can calculate so when you put molarity then this stoichiometric coefficient will be different for different reaction stoichiometry will be different then you have to divide by different things this equation will be only valid for the KMnO4 and iron in acidic condition normality কৰিলে সবতে দিয়ে কিন্তু নরমালিটি তো আকৌ বেলেগ ক্যালকুলেট কৰি ল'ব লাগিব এটো বাৰু আমি যাব নালাগে ইয়াতে কৰিব হয় না সো তাৰ মানে কেনেকুৱা হ'ল এইটো ইকুয়েশন পৰা আমি এটা আমি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন বনালো কিহৰ স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন বনালো Morsel solution right and then we have taken a known amount of the Morsel solution and reacted with the KMnO then from the period reading we can find out what the how much amount of KMnO4 is required to completely react with that Morsel এটোৰ পৰা আমি then you can put in the equation and you can calculate the molarity of the unknown KMnO এইটো যে molarity হয় কিবা এটা মোলার পাই গ'ল ধৰা এইটো ধৰা আমি পালো যে x মোলার x বুলি ইকুয়েশন কৰিব পাৰিব ক্যালকুলেশন এতিয়া আমি যদি ক্যালকুলেট কৰিবলৈ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আৰু যায় গ্রাম পার লিটার অফ KMnO এইটো এটা কনসেন্ট্রেশন অফ ইউনিট এইটো কিমান হ'ব এইটো সলিউশন ধৰা x মোলার এতিয়া ইয়াত গ্রাম পার লিটার suppose x the solution is of KMnO4 is concentration is x molar then in that solution
how much gram of KMnO4 will be there in 1 liter? কেনেকৈ কৰিব x গ্ৰাম কেনেকৈ হ'ব x টো মোলাৰ হ'ব x মোলাৰ সলিউশন যদি KMnO4 ৰ বলা ধৰা 1 লিটাৰৰ বনালো কিমান গ্ৰাম লাগিব সেইটো x into molar mass লিখিব molar mass অলপ আগতে কৈছে ইমান কনফিউজন কেতিয়া হয় জানে মানুহে যেতিয়া ভালকে নপঢ়ে আৰু একো নাজানে হল এতিয়া কি কি বুজি পেলা তুমি এতিয়া আমি আজি ক্লাছ কি কৰিলো তুমি ডাঙৰ কথা তাৰপিছত কি বিষয়টো কৈছিলো আমি সবে জানো মানে কি ক'লো সেইটো কোৱা যি যি মনত আছে তুমি সেই প্ৰচেছ কৰাৰ আগৰ যি বুজি পালা আমরা কনভেন্ট ইনডেক্স আছে তাতে আমি মোলস অন কৰিছো 10 তাৰপিছত তাত H2S কৈ দিছো সো দ্যাট H+ ৰিলিজ হয় তাৰপিছত যোনটো পিৰিয়ড আছিল তাতে আমি KMnO4 দিছো তাৰপিছত টাইট্ৰেট কৰিছো টাইটেট কৰি আমি কি পালো কি টাইটেট কৰিছিল ফাৰ্স্ট আমি না এটো টাইটেট কৰিলো কৰি পেলাই আমি কি উলিয়ালো কি ৰিজাল্টটো কি উলিয়ালো molarity of KMnO4 molarity of KMnO4 or molarity of concentration of KMnO4 molarity এটা ইউনিট concentration তুমি বেলেগ বেলেগ ইউনিটত কৰিব পাৰো molarity তো কৰিব পাৰো গ্ৰাম পাৰ লিটাৰত কৰিব পাৰো আৰু বেলেগতো কৰিব পাৰো মানে তো concentration of KMnO4 আমি জানো গ্রাম পার লিটার কনভার্ট কৰি আর বেলেগ কি নেই হয় গোটে ক্লাস আৰু লিখিছো প্ৰাইমাৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ড সলিউশন কি ভাগ কৰি ভাগ কৰা प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन মানে प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो चेंज हुआ है কি আবার লিখো ना sugar example is something that doesn't change তোমার নিজে লিখিব কৰিব দিলে পাৰিবা নে নাই তাই কোৱা প্ৰাইমাৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ড লিখিছে এটা কাম বুজি দিব পাহৰি ইমান তো বলে পাহৰি গেল কি আকৌ sugar example is sugar বেছি দেৰি থলে মানে moisture আহি যায় right primary source sorry okay so that compound does not change its composition during over the time that type of compound if it make a solution of that compound with known amount যেটি আমি তাক পাম primary standard চেঞ্জ হ'ব নালাগে composition composition মানে suppose it is KMnO4 it should be KMnO4 like this one okay suppose it is sugar মানে glucose sucrose হল না C12H কি মান ছিল এইটো গ্লুকোজ C6H তো গ্লুকোজ চেনি হলে কি মান হবে চেনির কম নামটো কি কয় কেমিক্যাল নাম no idea sugar no idea নাই সুক্রোজ হলে কি মান হবে পারবে C12H22 are oil so that composition means that should be there if you store over a period of time if you take some amount of condition that should be the composition otherwise composition কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব পাৰে যদি water লগ লাগি যায় then some amount of more amount of hydrogen and oxygen will come okay so that will be primary standard and when we do this one always we have to take primary standard solution then we can do the unknown solution okay আৰু যদি কিছুমানৰ কাৰণে নাথাকে primary standard option নাই then with the secondary standard মানে for those who do not know that this one for that reaction we can do with another reaction যেটি আমি দুটা reaction কৰিব লাগিব first we have to standardize the this one with some other then again do the reaction বুঝলে এইটো পিছত পাব আৰু primary standard কেনেকৈ বনাম এতিয়া মোক কোৱা how you make the primary standard এইটো তো তোমাক বনাই দিছে তোমাক বনাব দিলে কেনেকৈ বনাম पानी ऐड कर देना चाहिए that's the solution কেনেকৈ বনাব মোর সললে বনাব লাগিব পয়েন্ট কেনেকৈ বনাব plus salt plus water হ্যাঁ that's the solution salt plus water water to পানী লাগিব আৰু যিমান স্ট্রেংথ বনাব লাগে
whatever the thing we have to make. For that we have to calculate the amount first. How much amount will be required. Itu holen na. Tarso ki apparatus banaba. Itu ada kata. When we make a standard solution, we do not make in the Vickar or conical flux. We made only some specific kind of apparatus. तुम्हाला किती आयडेंटिफाय करते व्हॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स म्हणलं असेल की म्हणून असेल Magnetic flux केनेকুৱা असेल कसं व्हॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स এইটো নেকি ওপৰত যে থোৱা আছে হা কেনেকুৱা असेल হা ইকেটা নহয় সো এইটো যেনেকৈ আমি ক্ৰিকেট কৰি হে লৈছো 10 ml কিন্তু আমি কনিকেল বেলেগত লোৱা নাই because these are some apparatus are there. This standard means it is accurately measured and up to this point this is only exactly 10 ml. Conical flux mechanical only you have to mark kilo. If you take this one also, that is not a standard mark. That may be some error should be maybe there. So only some kind of apparatus suppose you take this one or this one where we can measure the volume accurately. That kind of is only for accurate measurement. So when we make a standard solution, then we have to make in volumetric flux. So volumetric flux can be also different kind. Can be volumetric flux. এনেকুৱা দেখিলে নে পায় পায় সেইটো নহয় জানো এনেকুৱা হ'ব পাৰে 100 ml লিখিব পাৰে 1000 লিখিব যিমান লাগে আমাক সেই হিচাপে আমি বনাম তাতেও মাৰ্ক কৰা থাকিব এনেকুৱা দেন ইউ হেভ টু মেক ইন দিস সলিউশন তো স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন বনালে আমি ইয়াৰ বনাম ভলিউমেট্ৰিক ফ্লাক্স আছে বনাম বিকাৰ কনিকেল ইকুৱেটৰ হ'ব বুজিব পাইছা তেতিয়া আমি ভলিউমটো এক্সাক্টলি জানিম যে উই হ্যাভ ভলিউম উই হ্যাভ টু 100 ml to 50 ml 1000 ml বেলেগ বেলেগ টাইপৰ ওকে itu কৰি ল'ব পাৰিলা এতিয়া তোমালে নেক্সট ক্লাছত আহাৰ আগতে এই মই যে ক'লো এই সব কিতাপত পঢ়িবা প্ৰেক্টিকেলি য'তে পঢ়া পঢ়ি মানে আৰু মই সুধিলে যোনে যোনে ক'ব নোৱাৰা মই উলিয়াই দিম কৈ থাকিলে নহ'ব মানে থিয়ৰি থাকিবা আৰু সেই কৰি থাকিলে নহ'ব তোমাৰ ভাগৰ লাগিছে যদি তুমি বাহিৰত যাবা লগা নাই মই আৰু প্ৰথমতে কৈছোঁ যদি কাৰোবাৰ ভাগৰ লাগে গা বেয়া লাগি থাকে বাহিৰত থাকিব লাগে হয়নে This is ideal, straight. Okay. আৰু যদি যাৰ ইচ্ছা নাই নাহিব কিন্তু ক্লাছত এনে ইয়াত এই যোগ কৰাতে ইমান সময় লাগিছে কি ভাবি আছিলা এইটো ময়ো কৰি দিব নালাগে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পুৱাই ৰিয়েকশ্যন এইটো আছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কিতাপত আছে পঢ়িছাও তোমালোকে আৰু এইবিলাক কোচিঙতে পঢ়াইছে ইয়াতে নপঢ়ে ন ইয়াতে তোমালোকে ক্লাছত নাহিলে কোচিঙতে পঢ়াব অলৰেডি পঢ়াইছে নিজে কৰিব পাৰিব লাগিব নেক্সট সব থিয়ৰিবিলাক যিবিলাক কৈছিলোঁ সব পঢ়ি আহিবা এনেকৈ কৰি তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব নেক্সট ক্লাছত আৰু কৰি পেলাই মোক ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব আৰু যোনে যোনে নোৱাৰা বুজাই দিব নোৱাৰা তাক মই উলিয়াই দিম নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আৰু আহিবই নিদিম এটেণ্ডেঞ্চ দি দিবা ঠিক আছে অহাকালি কৰিবা না নেক্সট ক্লাছত কৰি লিখিবা বা লিখা যদি আমি তোমালোকে সব লিখিছে অহাকালি কৰিলে তাত লিখিতে কৰি দিব যেতিয়া নেক্সট উইক পাবা